बड़े चैनल्स ने ये गल कैरी की थी कि अज तो 5 दहाके पहला चाचा चंडीगढ़िया ने कहा सी कि जग ते हासे वंडन वाले जग नूं हसाउण वाले एक दिन जग ते राज करनगे। क्या बात है। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਨ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਈ ਸਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ कलम ईमानदारी मंगती है, उतों मैं गुरेज नहीं किया। अपनी कोशिश यही रही है कि चाहे जे सरकारां दे खिलाफ भी जाती होवे गल, ते जेकर मैनू दो बारी सोचना पवे तो फिर मेरा मैं लेखक के तौर पर कोई बहुत ही ईमानदार लेखक ना। अच्छा, कदे जे कहना कदे पुछ लेना भी आ गल तुसीं मैनू कही नहीं, आ दसी नहीं, कहते मैं समझदा माँ बाप का जिंदगी च इन्ना ही रोल होना चाहिए जिन्ना गड्डी दे शीशे ते वाइपर दा हुंदा है। क्या बात है। सिर्फ वो विजन क्लियर कर दो, राह वो आप देखे। क्या बात है। अज जिहड़े ख्याल कागजां ते दम है तोड़ दे, कई युग भटके सन महरम दी तलाश विच। क्या बात है। सत श्री अकाल, मैं योगेश ते तुसी देख रहे हो लाइव टॉक्स। सो अज शहर चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मौजूद हाँ। जगह हैगी आ सैक्टर 18 ਤੇ बहुत ही खूबसूरत एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मौजूद हाँ। बड़ी अच्छी इस कह लो कि इस घर ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई एक लैगेसी है। बहुत सारिया हिस्टोरिक चीज़ां ने जो इस घर ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां हुई ने। सब तो पहला तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि मैं जिस इस शानदार घर ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हाँ, बड़ी शानदार हस्ती का एक घर है, तो सरदार गुरनाम सिंह धीर जो कि बहुत वड्डे राइटर होए ने, थिंकर होए ने, तो सटायरिस्ट होए ने। बहुत सारे लोग उन्होंने हमेशा जिन्होंने पढ़िया, मेरे तो पहली जनरेशन ने बहुत पढ़िया उन्होंने, तो अज भी उन्होंने जिहड़ी लिखत है या उन्होंने राइटिंग है उन्होंने याद किया जाता। तो खुशी की गल यह कि अज उस घर दे विच उन्हां दी बेटी बब्बू धीर जिहड़े कि उस नक्शे कदमां ते चले ने। आओ स्वागत करते हैं मैम का। मैम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो बब्बू धीर मैम नाल ने। सब तो पहला तो गल मैं जिद्दां कि तुहाडे फादर साहब तो शुरू की। तुहाडे फादर साहब का एक बहुत वड्डा नाम है। अज भी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ की गल कर ली या जिहड़े साडे तो जिहड़ी मेरे तो पुरानी जनरेशन सी, मेरे फादर साहब उन्होंने बड़ा पढ़िया। उन्होंने अपने फादर साहब दियां किहड़ियां बेस्ट चीज़ां तुहानूं लगदियां ने जिहड़ियां तुहाडे च ट्रांसफर हो गईयां, जां तुहानूं लगदा कि मेरे फादर साहब दी क्वालिटीज़ ते मैं जदों कैरी कीतियां ते मैं एक होर भी ज़्यादा खूबसूरत परसनैलिटी बन गई बिकॉज ऑफ माई फादर। सच्ची गल तो यह है कि इन्नी जरूरत मेरी नहीं है कि मैं कह सकां भी उन्होंने कोई खासियत मेरे चाहिए होगी। ही वॉज चाचा चंडीगढ़िया। एग्जैक्टली। सो चाचा चंडीगढ़िया की जिहड़ी शख्सियत सी वो बड़ी एक खुला सुभाव, खिड़िया मत्था और बड़ी सूखम ते तिखी सोच के मालिक सन। उस युग दे विच बहुत घट लोग इहो जिहे हुंदे सन जिन्हां दी गल नूं दुनिया सीरीयसली लैंदी सी, क्योंकि वो युग एक इहो जिहा सी कि मेरे ख्याल दे विच वो सारे जिहड़े सी वो बाबा बोड़ होए ने। एग्जैक्टली। कोई भी उन्हां दे विचों छोटे कद वाला बंदा नहीं सी, पर उस गल दे उन्हां दी गल दे विच वजन भी हुंदा सी। एक कुछ अजिहा कह दिंदे सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-4 ਕਈਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਲਿਵਡ ਵੈਲ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂੜੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਸੇ ਵੰਡ ਗਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ युग है ना, मायाधारी युग है, ये भी किते ना किते लोकी सकून भालते हैं उस सारिया ट्रैपिंग्स तो बाहर निकल के जड़ियाँ माया ने क्रिएट कीतियां। यस। तो एक ओहो जिहा हासे खेड़े वाला माहौल
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਮਾਈਂਡ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਪਸੰਦ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਇਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ 1960 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਹੀ ਸੈਸ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਸੀ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਪਰੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਗ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਗ ਬਣੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵਾਸ ਕਿ ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੁਰਮਈ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਓਕੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that became a style। ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਵਿਦ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ, ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕਾਲਮ ਦੈਟ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੰਗਸਟਰ ਗਰਲਸ ਵੀ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਓਡੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹੁਨਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ when I was writing for ਜਗਬਾਣੀ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼
a little you know ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ a little more ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਨੋਬਡੀ ਨਿਊ ਬੱਬੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਨ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਸਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ and it was at that point that the editor said I never wanted my picture to be carried ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਤਾਂ ਫੈਨ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ so the editor said to me ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ that is the time when the concept changed I don't think it has anything to do with a girl or I mean being a woman or being a man ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਬੀ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਇਧਰ ਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਹੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਓਵਰਪਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਕਰਾਰ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਸੂਟਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਲਮ ਨੇ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕਲਮ ਨਾ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਬੂ ਤੀਰ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਆ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਬੂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਦੇ ਕਲਮ ਰੁਕੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਬੱਬੂ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੱਬੂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਤੇ ਕਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ right in the sense कि I feel कि if you have the power to speak only then you should pick up the pen right ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਿਆਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਕਲਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੇਖਕ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਵਿਮਨ, ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਆਲਸੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਨਕਾਬ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਹੂ ਦ ਰੀਅਲ ਪਰਸਨ ਇਜ਼, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਡਾਇਲੂਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਮ ਹੈ ਤੋੜਦੇ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਭਟਕੇ ਸਨ ਮਹਿਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੱਬੂ ਤੀਰ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟ ਕਾਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਖੜ ਜਾਓ ਅਜੇ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਲਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। That's great. ਨੋਟ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਈਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਹ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਲਤੀਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੋ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲਵਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰ ਯੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ?
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਾਊਗੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਯੁੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੀਤ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਫ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤੀਆਂ ਤਹਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਫਿਊਚਰ? I still have my tenure for another 3.5 years. मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਮਾਂ ਹਾਂ, ਨਾਨੀ ਹਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। I'm a wife. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਬੂ ਧੀਰ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕੈਰੀਡ ਅ ਬਿਗ ਲੈਗੇਸੀ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਯੰਗਸਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲ। ਬਟ ਮੈਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਟਾਕਸ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।